तमसो मा ज्योतिर्गमय। नमस्कार, तमसोमा ज्योतिर्गमय आज अध्याय को आपण स्वागत करुच्ची मोर माँ बल्लभ। आज आम गहन ओडिशार जड़े विशिष्ट सन्थ उपस्थित अच्छा स्वामी चिन्मयानंदर शिष्य स्वामी ओंकार आनंद। चिन्मय मिशन रही अगणित छात्र मानू बा शिष्य मानू भगवद गीता वेदांत दर्शन उपनिषदर निगूढ़ तत्व को उपस्थापन करुवा स्वामीजी आम गहन आसतु तांको स्वागत करवा एवं तांकठारु जीवन पाई किसी भल कथा संग्रह करवा। स्वामीजी प्रणाम। हे तो प्रथम प्रश्न रे मु आपन जानापी चाहिए आपण वेदांत दर्शन जड़े प्रवक्ता यही दृष्टि मु पचारुची आपन के प्रश्नटी जे वास्तविक जीवनर लक्ष्य अनेक भाव में वर्णित होती अनेकंकर मत भिन्न भिन्न प्रकार वेदांत दर्शन मतरे जीवनर लक्ष्य एवं उद्देश्य कौन? साधारणतः आम वैदिक परंपरा को यदि आम देखा शास्त्र सदाबले कहे जे आम जीवन निर्वाहर दीटा अच्छी श्रेष्ठ श्रेष्ठ पथ। गोटा हूँ जो दुनिया रे आम रहीचे जो पारिवारिक जीवन हो बा सामाजिक जीवन हो ताधरे किभली भाव में आम श्रृंखलित जीवन यापन करदे परिबा, सुंदर जीवन यापन करदे परिबा एवं यही भाव में जीवन यापन करू करू आम भीतर जेते सब नेगेटिविटी अच्छी ताकू आमे ठीक करदबा एवं जहाँ को आम कहू अभ्युदय, शास्त्रीय भाषा तो कहते अभ्युदय। जो स्थान रे भगवान मते रखिचंती, जो परिस्थिति देइचंती, जो परिवार देइचंती, सेठी मु किभली भाव में अति श्रृंखल भाव में जीवन यापन करी जद्वारा मो व्यवहार रे मो अन्य का दुखी करिबिनी एवं निजको किभली भाव में सुंदर भाव में सजाड़ी सजाड़ी जीवन यापन करी जद्वारा मो संस्पर्श आसुवा व्यक्ति माने मध्य निज निज व्यवहार रे निजर को सुंदरता करदे पारिबे। एवं द्वितीय हूँ यही भाव में मुझे निजको ठीक करने को चेष्टा करू करू परिणाम रे जो जीवन को प्राप्ति करी जहाँ को आम कहू निःश्रेषय मनुष्य जीवन जो परम कल्याणकर वस्तु को मुझे प्राप्ति करी अर्थात जड़े शांत जड़े स्थिर मन द्वारा ही भगवान को प्राप्ति करदे पारिबो बा निज भीतर थिबा भगवत तत्व को जानिबा पई से समर्थ हब। आपण जो प्रश्न कले भागवत रे परीक्षित महाराज सुखदेव महाराज को पे प्रश्न करिसंती जे हे प्रभु इत्ते सबु मनुष्य समस्त अच्छंती किंतु सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन लाभ कौन? जे आम समस्त मनुष्य की जन्म तो होइचे कौन करवा दरकार मनुष्य जद्वारा ता जन्म को सार्थक से करदे पारिबो? सुखदेव जी कहते जन्म लाभ पर पुंसा अंते नारायण स्मृति। जे संसार को आम आसीचे जीवन यापन करुचे जीवन यापन करी किभली भाव में निजको श्रृंखलित करिचे जद्वारा शेष समय रे भगवान आम स्मरण रे आसबे। जदि आज मो जीवन सुंदर नहीं, मो जीवन रे किछि श्रेष्ठता नहीं, ताले आज जदि मु निजको सुधारिनी ताले परिणाम रे मो जीवन रे केबेले भल को प्राप्ति करि परिबे नाही। भगवान जेतले देइचंदी मनुष्य को जन्म ता भितरे लोभ मोह राग द्वेष इत्यादि शत्रु मान को भरिकिरी देइचंती। काम भिन्न भिन्न प्रारब्ध नहीं भिन्न भिन्न व्यक्ति जन्म होइचंती किंतु ये सब जिनस जेपर्यंत आम भीतर न जाइछि से पर्यंत आम भीतर थिबा दिव्यता को आम अनुभव करि परिबा नाही। तेणु सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जदि आम कहवा जे ये संसार रे रही जीवन निर्वाह करी परिणाम रे जे अंत समय रे बा शेष समय रे आम जीवन एभली भाव में आम एभली मार्ग रे नैथिबा जद्वारा आम भीतर थिबा भगवत दत्त जो द्रव्य जो वस्तु आत्मवस्तु बोली आम जहाँ कहूचे भगवत तत्व बोली जहाँ कहूचे ताकू जो भाव में आम दर्शन करदे पारिबा। ये हूँ मनुष्य जीवनर आरंभरू शेष पर्यंत यात्रा।
आदिगुरु शंकराचार्य जी से कहती ये सृष्टि रे जेते सबू अच्छा जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मनुष्य जन्म हूँ सबुठार श्रेष्ठ समस्त भितर जीवनी सत्ता तो अच्छी उद्भिद भितर अच्छी उद्भिदज स्वेदज अंडज जरायुज चारि प्रकार जो जीव अच्छा जरायुज कहले उद्भिदज कहले वृक्षलता इत्यादि इत्यादि स्वेदज कहले जो झाड़ रक्तरु इत्यादि इत्यादि सब जन्म होती कीटाणु सब जीवाणु एवं अंडज कहले पक्षी आ प्राणी भितर आम देखिले साधारणतः मातृगर्भरु जो माने जरायुरु जन्म होती ये चारि प्रकार जीव आउ 5 प्रकार कहीं नहांती ता भितर श्रेष्ठ होची मनुष्य एथिपाई जे मनुष्य जीवन रे जने निज विवेक को उपयोग करी कहीं सृष्टि को मुझे आसी भगवान कहीं मत सृष्टि करिसंती मो भीतर थिबा दिव्यता को मुझे किभଳି भाବରେ अनुभव करी मनुष्य ही केवल जानीपर आउ कहीं जानीपारे ना तेणु आरंभ होची तो अज्ञान आम आसीचे किंतु धीरे धीरे संसार रे रही आम निजक परिवर्तन करने को जदि चेष्टा करिबा एवं निज भितर थिबा जो नेगेटिव फोर्स सब रही जहाँ कहली कामना वासना लोभ मोह मद मत्सर्य जतिक जतिक मो भीतर दूरीभूत हेबे सेतिक सेतिक जो मूल सत्ता परमात्मांकर उपस्थितता को उपलब्धि कर दे पारिबी तेणु परिणाम रे मु जतबेले संसार रु जाउची ये शरीर रु मु त्याग करी जाउची सेतबेले परमात्मांकर अस्तित्व को मु जेभଳି भाବରେ उपलब्धि करिबा ही ये मनुष्य जन्मर श्रेष्ठता अन्य कौन सी जन्म रे हवा संभवपर नुहे। स्वामीजी भगवत प्राप्तिर कथा आम कहूचे जीवन लक्ष्य से ईश्वर तत्व को लाभ करवा किंतु वास्तविक से ईश्वर तत्व को लाभ करिवार उपायटी कौन बोली आम भाविबा सरलतम उपाय देखिले से भागवत भी भगवान कहते उद्धव जी को जे मार्ग होची तीनिटा गोटे होची कर्मयोग गोटे होची भक्ति योग गोटे होची ज्ञान योग आठार चतुर्थ मार्ग किछि नाही यही मार्ग रे कर्मयोगर सिद्धांत होची जे आमे भगवान आमको जो जन्म देइचंती जो शरीर देइचंती जो भलिया मनर स्थिति देइचंती जो परिवेश रे आमको जन्म देइचंती से जन्म रे आमे जीवन निर्वाह जतले करूचे एमती जीवन निर्वाह करी 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 चालू चालू भिन्न किए धनी होगी जन्म हो किए गरीब होगी जन्म हो कार मन ठक मन हो कार मन भितर शुद्ध मन रोचे तेणु भिन्न भिन्न देलावाला होती भगवान प्रारब्ध अनुसार भगवान से भाया मातृगर्भटी आमको देइचंती आमे से भाया माँ ठारू जन्म होइचे एवं आमर कर्मक्षेत्र में आम कर्ममान करुचे कर्ममान करू करू आम भितर गोटे भाव सदाବେଳେ भगवान जन्म देला बेले देई था कहती कर्तापण आम भितर थाए मु करुची मो भितर अहंकार सदाବେଳେ रहीकि थाए तेणु जेहेतु मु अहंकार युक्त होकर कहूँ मु हूँ कर्ता तेणु मु हूँ कर्ता जदि हेली ताले मते जो कर्म मु करी से कर्मर फल को मते भोगिया को पड़ो जदि भगवान सब देलावाला ये देखा जाइए प्रमाण स्वरूप आम कर्मटी को जिते सुंदर कले भी आम कहीपरानी ये कर्मर फल आम इच्छा अनुसार हम से कहुए ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम रमण महर्षि जन श्रेष्ठ अद्वैत सिद्धांतर महापुरुष सी कहते आमको जहाँ सब मिली आमको भगवान ही देइचंती आम नवापाई ताकू बाध्य आम इच्छा आम किसी प्राप्ति करिपारिबा नहीं भगवान द्वारा दि जाइथिबा जिनिस को आम केटे सुंदर भाव में करवा अर्थात तांको द्वारा दि जाइथिबा वस्तु को आम जदि तांकु कर्ता भावी समर्पण भाव रखी करवा ताले ताधु जहाँ मिलिबो ताहा हमको आनंद दब एवं प्रसन्नता भी दब तेणु भगवान द्वारा जिते आम कर्म करुचे मार संसार रहीचे आमर अभाव को पूर्ण करने को कर्म मार्ग रे जाऊचे कर्मर फल तो होउची आम तो प्राप्ति करुचे किंतु जड़े कर्मफल दाता अच्छा तेणु से भगवत बुद्धि रे बा ईश्वर बुद्धि रे जदि मु मोर कर्तापण को त्याग करदेली ताले जहाँ भगवान ठारू आसे ता प्रसाद हो जाए आम मंदिर को जाऊ लड्डूटे नहीं जाऊ भगवान पाखे नैवेद्य करूँ तुलसी पत्र ता धरे पूजारी पकईदेले तापर लड्डू आम पाखु प्रसाद होकर आसला तेणु जेकोसी से भाव में आम जो कर्म करुचे शरीर मन बुद्धि मध्यम
ଯଦି ଭଗବତ ଅର୍ପିତ ସେ ହେଇଗଲା, ସେ କର୍ମର ଫଳ ଯାହା ଫଳିବ ତାକୁ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରସାଦ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଉ ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ହେବି ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ କର୍ତ୍ତା ସିଏ ହେଲା ଭୋକ୍ତା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ କର୍ତ୍ତା କଲି ତାହେଲେ ଭୋକ୍ତା ହେଲେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଯେତେ ସବୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରି କରି ଯାଏ, ମୋ ମନ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ରତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ, ଈଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧି ହେବ, ଈଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧିରେ ଯିବା କାରଣରୁ ପ୍ରସାଦ ଆକାରରେ ତାକୁ ସେ କର୍ମଫଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାବ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ତା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏମିତି ଆମେ ଯଦି ବିଚାରକୁ ନେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁ ବା ନ ବୁଝିପାରୁ, ଭଗବାନ ହିଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କିଏ କେଉଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ସେ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। କେହି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କର୍ତ୍ତା ନାହାନ୍ତି, ଏକ ହେଉଛି ହରି ହିଁ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ସବୁ କରିଲା ବାଲା। ଏ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯଦି ଆମେ କରି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମେ କର୍ମଯୋଗର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛୁ ବୋଲି କହିବା। ସେଥିଲାଗି ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ମାରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛ, ଏତେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେଣି। ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ରମ୍ ଭବ ସବ୍ୟସାଚିନ୍। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି, ମନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକୁ ଉପଯୋଗ କରିକି ଆମେ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ କରିବା, ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ କାହା କାମ ହେଉଛି ନା ତାଙ୍କ କାମ ହେଉଛି। ଆମକୁ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବୟବ ଦେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଅନ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଛୋଟା କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କେମ୍ପା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଇକି ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଲାବାଲା କିଏ ନା ସେ ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ସିଏ କର୍ମଫଳଦାତା, ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ଅଛି କର୍ମକୁ ମୁଁ କରିଲା ବେଳେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବି। ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରତା କେଉଁଠି ନା ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଭଗବତ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରତା କର୍ମର। ଇଏ ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦିଓ ଭଲ ପାଉଛେ, ଆକୁ କହନ୍ତି ଆସକ୍ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଲ ପାଉଛେ। ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା, ପଶୁପକ୍ଷୀକି ଭଲ ପାଇବା। ଜଣେ କୁକୁରକୁ ତ ଭଲ ବହୁତ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଶିଯାଏ, ସେଠି ଆମର ଭକ୍ତି ଆସେ, ଆଉ ପୂଜ୍ୟ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲେ ସୃଷ୍ଟିର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସେଇ ହିଁ ସବୁ ସଞ୍ଚାଳକ, ତେଣୁ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅର୍ପିତ ହୋଇକରି କର୍ମ କରିବ, ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଗାନ କରିବ, ତାଙ୍କ ରୂପ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଯଶ ଗାନ କରିବ, ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇକି ତୀର୍ଥାଟନ କରିବ, ନାମ ଗୁଣ ତୀର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରିୟାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି ଉଜାଗର ହୁଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ମୁଁ ଯିବା କାରଣରୁ ମୋ ଭିତରେ ଭଗବତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହେ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। କର୍ମ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କୁହାହେଲେ ଭଗବାନ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୀତାର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ, ଯେତେ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ କର୍ମ। ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରେ, ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ଜୀବନର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ସମାଧାନ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ କରିପାରିବା ଯେଉଁଠି ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଜ୍ଞାନେ ପରିସମାପ୍ୟତେ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିକୁ କଲେ, ସୃଷ୍ଟିରେ ଯଜ୍ଞକୁ ସିଏ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ସହଯଜ୍ଞା ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁରୋବାଚ ପ୍ରଜାପତି ଅନେନ ପ୍ରସଭିଶ୍ୱଧ୍ୱମ୍ ଏ ସବୁସ୍ତିଷ୍ଠ କାମଦୁଃଖ। ଏ ଜଗତରେ ତୁମେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କଲେ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗତରେ ରହିପାରିବ, ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜଗତକୁ ତୁମେ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ଜୀବନର କ'ଣ ନା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ ହେଇଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜୀବନରେ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବକର୍ମ ଖିଲ ପାର୍ଥ ଜ୍ଞାନେ ପରିସମାପ୍ୟତେ। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ତାମାନେ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଯିଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସ୍ୱରୂପ ତ ସମସ୍ତେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଅଜ୍ଞାନ ବିମୋହିତ ହୋଇକି ରହିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜେ ସେ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ତୁମେ ଜାଣିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସେ ଆନନ୍ଦର
ଯାହା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ ପରିବାର ହେଉ କେବଳ ସର୍ବତ୍ର ହିଁ କେବଳ ଆନନ୍ଦରେ ଜଣେ ରମାୟମାନ ହେଇ ରହିବ। ଏ କର୍ମଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ଆଦିଗୁରୁ କହନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଜୀ ଯେ ପାକସ୍ୟ ବହ୍ନିବତ୍ ଜ୍ଞାନମ୍। ପାକ ମାନେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଭାତ ଖାଇବା, ଡାଲି ଖାଇବା, ଖାଇଲେ ତ ପେଟ ପୁରିବ। ଚାଉଳ ଅଛି, ତେଲ ଅଛି, ଚୁଲା ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଆଇଟମ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଯାଇପାରିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣୀ, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ମୋ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ନେଗେଟିଭିଟି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା, ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହିଁ ହେବ। ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବି ମୁଁ ହିଁ ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ହିଁ ସେଇ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ, ମୁଁ ହିଁ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ। ଏ ତିନିଟା ହେଉଛି ମୂଳ ଧାରା। ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ବା ସତ୍ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଜୀବନ ଉପରେ। ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଜୀବନ ଉପରେ କ'ଣ ରହେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଜଣକୁ ନେଇ କେବଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସିଏ ତା ଭିତରେ ଥିବା ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବନି। ପଶୁ ସହିତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ବି ଦିନେ ପଶୁ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଆମର ପ୍ରକୃତି, ଆଉ ଗୋଟା ହେଉଛି ବିକୃତି, ଆଉ ଗୋଟା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି। ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲେ, ଶରୀର ମିଳି, ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଯାହା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମନ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅନ୍ତଃକରଣ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ମିଳିଛି, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ସବୁ ମିଳିଛି, ତାକୁ ଆମେ ସଂସ୍କାରବାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସଂସ୍କାରିତ ନ କରୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିପାରିବିନି, ନିଜକୁ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବିନି, ନା ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦରକୁ ଜାଣିପାରିବିନି, ଜଗତରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି। ପାଶବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମୋ ଭିତରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦିନେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ ମୁଁ ବିକୃତିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି, ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛେ ଆନନ୍ଦକୁ, କିନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ୁଛେ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା ଯେଉଁଠି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଧାବମାନ ହେଇଛେ। ସେଥିଲାଗି କୁହନ୍ତି ବିତ୍ତେଷଣା, ଲୋକେଷଣା, ପୁତ୍ରେଷଣା। ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ମୋର ଧନ ଦରକାର, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର, ମୋର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ୁଛେ, ଧାବମାନ ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ କେହି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ହିଁ ଆମକୁ ମିଳେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯେଭଳି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ସବୁ ଦରକାର ରହୁଛି ଯେ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଆଧାର କରିକି ଚାଲିଲେ ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ମୁଁ ସୁଧାରି ଦେଇପାରିବି। ଛାତ୍ର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ। ତାକୁ ମୁଁ ପାଇବି କେଉଁଠୁ ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ହିଁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଅମାନିତ୍ୱମ୍, ଅଦମ୍ଭିତ୍ୱମ୍, ଅହିଂସା, କ୍ଷାନ୍ତି, ଆର୍ଜବମ୍, ଆଚାର୍ୟ ଉପାସନମ୍, ସ୍ତୈର୍ଯ୍ୟମ୍। ଏ ସବୁ ଯାକ ହେଉଛି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଯାହା ଭିତରେ ସଦ୍ଗୁଣ ଭରପୁର ହୋଇକି ରହିଛି। ଅମାନିତ୍ୱମ୍, ଅଦମ୍ଭିତ୍ୱ, ସରଳତା ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ମିଥ୍ୟା ନ କହିବା, ଚୋରି ବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ଆଦର ବୁଦ୍ଧି ନ ରଖିବା, ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏ ସବୁଯାକ ହାୟର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍। ଆକୁ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବା? ସେଥିଲାଗି କୁହାଯାଏ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆମର ମିରର। କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯାହାକୁ କେହି କହିପାରିବେନି, ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ତାହା କହିବ। ଆଳସ୍ୟ, ଜଡ଼ତା, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରତା ମଣିଷକୁ କ'ଣ କରିଦିଏ? ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ବିଦୁର ନୀତିରେ ଏକଥା ଲେଖା ହେଇଛି 6ଟା ଗୁଣ ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି, ପୁରୁଷ ଭିତରେ ସେ କିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଗୁଣକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରୁ। ଯଦି ଏ 6ଟା ଗୁଣକୁ ଜଣେ ତ୍ୟାଗ ନ କରିବ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆକୁ କେଉଁଠୁ ଆମକୁ ମିଳୁଛି? ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମିଳୁଛି। ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବି ସେଠୁ ବି ଆମେ ପାଉଛେ କେଉଁ ଧାରାରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ତାଙ୍କର ଉପଦେଶାବଳୀ ଆମକୁ ସେଇ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରେ। ଜଣେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଦରକାର।
ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ହେଲେ ସତ୍ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଶ୍ରୟକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସତ୍ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଶ୍ରୟକୁ ନ ଯିବା ଆମେ ନିଜକୁ ଭଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତି ଉପଦିଶତି ଇତି ଶାସ୍ତ୍ର, ଯାହାର ଉପଦେଶାବଳୀକୁ ଶୁଣି ଆମେ ନିଜକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିଦେଇପାରିବା, ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଇପାରିବା, ନିଜକୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ନେଇଯାଇପାରିବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବା। ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଆମକୁ କହେ। ସେଥିଲାଗି ଦେଖିଦେବେ ଯେତେ ସବୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମ ଜୀବନରେ କାହାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ନା ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଏଭଳି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁକରଣ କରି ଏ ବାଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ବହୁତ ନିୟମାବଳୀ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ହେଉ, ବିଦୁର ନୀତି ହେଉ, ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉ, ଭାଗବତ ହେଉ, ରାମାୟଣ ହେଉ, ବହୁତ ବହୁତ କଥା ତା ଭିତରେ ସବୁ ରହିଛି ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ନୁହେଁ। ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ତେବେ ବେଦାନ୍ତର ସେହି ନିଗଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବୁ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।